إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين باسم إله قادر مقتدر وقاهر لكل غاو عادر من الأتاد الظالمين يا لطيف لم يزل بما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين وكل باغ مارد وفاجر معاند وكل طاغ حاسد من البغاة المفسدين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين به نستنشر به نقتدر بسيف بدن أكثر أعداءنا المعاندين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين حول الحمد لله سرمدا ودائما مؤبدا وليس يخشى عددا لله رب العالمين أنت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين سبحان من عز وجل بار الآن والوجل وضل لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين نسألك رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين يا لطيف لم يزل بما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا بسر طه المجتبى على سبع العلا والأرباب العابا وصحبه المجاهدين يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل أنت بنا والمسلمين والتابعين الأشفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين من مهدي وغابر كشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ثم الفقيه جدنا وبني دخرنا علوينا علينا والكتب سقف مكين يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبابنه المحضار النبذ ذي الأسرار حامل حمام الجار الغاث خدس الظالمين يا لطيف لم يزل أنت بنا إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين العيدارس فخرنا وشيخنا حدادنا وغوثنا وكوزنا وهو الملاذ اللائدين يا لطيف لم يزل أنت بنا إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين وشيخ أبو بكر الإمام بن سالم حبد الحسام وبالبني غاث الأنام والعدن حبر أمين يا لطيف لم يزل أنت بنا إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وابن زين أحمد ونور كل مهتدي وجعفر ذي رشد سلطان كل العارفين يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وجعفر ذي رشد سلطان الكل عارف بذلك العطش والأبل
سلطان كل العارفين يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين بذي اليقين العاطس أبي الحسين نبرس وبالخليفة بارس ألغت كوت أجمعين أنت بنا فيما نزل إنك لطيف تزل أهد بنا والمسلمين وبالسجع عمدات غاث غياث عندتي والمنكد من شدة البركة القاصدين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل أهد بنا والمسلمين وبالوجه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم باتصال من آل حضره أجمعين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين بشيخنا الحلاي لمن حل في جلاجل عمر غياث الآمل البر قطب الكاملين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين والعذار تذكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر أو خصال المهتدين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين وبالسميت المشتهر الكتب سيدنا عمر ثم الصفي بحر الدرر كتب الدعاة الناصحين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين بسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى الحضر لمن ينادي يعين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين وبالولي بجل أبا نوره لأهل الأبن أصلي بجاه كل شان وهب لنا حسن اليقين يا لطيف لم يزل أنت بنا لم تزل أنت بنا والمسلمين بمن بهذا العرض حل الشيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والتف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أنت بنا إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين بسر شيخ الجفر عجل لنا باليسر وافتح لكتم النشر آمين يا رب العالمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين وعترة البر الكرام وخص سيدنا الإمام عبد الله العلي المقام والمخرج أجمعين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل أنت بنا والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالنية أن الله يتقبل منا ومنكم الصلاة والدعاء فاتح بالقبول جمع الحاجات والأمنيات مع العافية من كل أذية والسيئة والبلية والحياة وبعد الممات ويدخلنا جنة العليات مع حال البريات وأصحاب السعادة في خير ولطف ومسارات وبالنية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه فاتح إلى أرواح والدينا والديكم وأهلنا وأهليكم وأمواتنا وأمواتكم وذوي الحق علينا وذوي الحق عليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة ويهتم لنا ولهم في الحسنى في خير ولطف مسارات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bagus ada kan? Belum kelihatan. Niki tekan budi kan? Radhiyallahu anhum qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Budi niki wa alla yakifa baina kalimat at-takbir waqfatan tawilah. Nggih. Jadi insyaallah besok mulai hari Sabtu ada kajian
bersama Habib Hamid bin Soleh Ba'agil. Kalau beliau asli Surabaya, Jawa Timur, bertempat sekarang di daerah Manyaran. Nah, nanti ngajinya kitab Ayyuhal Walad, kitabnya sudah ada di koperasinya Mas Vicky. Paham? Sudah ada di koperasinya Mas Vicky. Harga masih di bawah 10.000, tapi keberkahan ilmunya insya Allah manfaat sampai yaumul qiyamah. Harga masih di bawah 10.000. Jadi nanti tidak tahu Mas Vicky jualnya berapa, tapi yang jelas di bawah 10.000. Jadi dianjurkan semuanya untuk punya kitab. Paham ya? Jam berapa bah nanti mulai? Insya Allah di antara jam 3. Jadi nanti yang khusus Sabtu dengan jam 1 sampai 2 sampai 3 dapat pelajaran di sekolah atau di dinia 2 jam. Terus setelah itu persiapan sholat asar, persiapan sholat asar awal, di awal waktu. Terus nanti diisi qasidah sambil nunggu beliau hadir. Insya Allah beliau ini alumni Ribet Tarim dari tempatnya Habib Salim Asatiri. Sebelum di Tarim, beliau mondoknya itu di Tuban, di Darul Ihsan, tempatnya Habib Alwi Asgaf. Jadi insya Allah keilmuannya nanti istimewa, anak gitu kan. Jadi nanti ambil keberkahannya, ambil kemanfaatannya. Dan Habib Hamid ini orangnya enak. Jadi walaupun ngaji, beliau pinter ngerangkul jamaah. Ada lucunya, ada guyonnya. Ndak keras, ini itu. Jadi enak beliau. Kemudian suaranya juga asik, kan gitu kan. Jadi nanti manfaatkan beliau setiap hari Sabtu. Jadi nanti enaknya persiapan jenengan sudah mandi, sudah ini dan itu loh, mamanya jam 12 kan, jenengan jam setengah 12 baru selesai, betul? Apa jam 11 selesai ngaji pagi? Jam 11 bisa langsung mandi, pakai baju putih. Nanti jam 12 habis sholat duhur jamaah ma'am, jam 1 ngaji atau madrasah diniyah. Jam 3 persiapan sholat asar, tinggal yang wudhunya batal tinggal wudhu terus ngaji gitu nggih. Terus yang kedua, yang belum punya minyak, tidak punya minyak, dianjurkan beli minyak. Itu minyak bisa untuk setahun buat jenengan. Jadi zaman ketika sholat baunya wangi, ketika mau ngaji baunya harum, dan itu termasuk sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemarin mungkin Bib Muhsin jawabannya untuk lebih bagus menghafalkan Quran dulu apa belajar ilmu syariat dulu. Ini semuanya kadang kembali kepada pribadi masing-masing. Ketika dia sudah tahu ilmu syariah mungkin mulai dari kecilnya sudah tahu hal yang wajib untuk dia dari fardu-fardu ainnya, contoh cara wudhu, sholat, puasa, artinya yang wajib ya. Begitu juga sifat-sifat wajibnya Allah. Maka tidak apa-apa dari kecil sudah mulai belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau belum tahu, karena mungkin maaf, ndak anaknya orang alim, ndak anaknya orang pinter, ndak anaknya guru, ndak anaknya ustadz, jadi kadang cuma main layangan ke sana, layangan ke sini, sehingga dikhawatirkan ketika sudah balik ndak tahu yang wajib buat dia dari sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah. Begitu juga tidak tahu nanti hal-hal yang wajib buat dia, karena orang yang balik itu sudah kena kewajiban paling tidak sholat, nutup aurat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Maka untuk mempelajari ilmu syariah ini lebih diutamakan, diharuskan, karena nanti dikhawatirkan orang beramal tanpa didasari ilmu maka amalnya mardudah. Betul kalau ulama-ulama, betul kalau wali-wali, mereka dari kecil sudah ngapal Al-Quran karena didikan orang tua sangat istimewa dan kuat, sehingga banyak sirah dan sejarah itu menceritakan wa mundu sigori, dan mulai dari waktu kecilnya sudah hafal Quran, dari umur 3 tahunnya sudah hatam Al-Quran, karena orang-orang istimewa dan aku ya awan diwi gitu loh maknanya. Jadi yang lebih wajib itu yang lebih didahulukan,
yang lebih wajib diketahui dan mau diamalkan itu ilmunya harus dipelajari. Paham ya? Gitu. Semua sama baiknya, semua istimewa, tinggal lihat dari segi mana ya. Gitu. Jadi tetap belajar, semangat dan kebiasaan dari para salaf, kebiasaan dari para wali-walinya Allah, kebiasaan dari ulama-ulamanya Allah dan pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Mereka tidak pernah lepas belajar, baik di kala kecil, muda, dewasa sampai usia tua. Bahkan sebelum meninggal pun mereka tetap belajar. Kita lihat acara-acara di tempatnya habaib-habaib, tempatnya kiai-kiai yang masya Allah istimewa. Kadang mereka tetap hadir acara roha, hadir acara pengajian, hadir acara kajian-kajian. Kenapa? Sebab karena pengen mereka meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, sehingga meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi minal bahdi ilal lahdi, mulai dari timangan sampai masuk liang lahat kuburan, tidak pernah berhenti ngaji, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti mengambil ilmu dan hadir ke majelis dan beliau pengen orang-orang yang istimewa tadi pengen sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mangsalaka tariqan yaltamis bihi ilman. Jadi barang siapa mencari jalan untuk berusaha, untuk datang mencari ilmu, menggapai ilmu, memperoleh ilmu, mempelajari ilmu dengan cara belajar, keluar dari rumahnya, baik berjalan, pakai kendaraan ataupun pakai mobilnya dan hal-hal yang lainnya, tujuannya untuk menggapai ilmu, tujuannya untuk belajar, maka Allah akan memudahkan buat dia, sahalahullah lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan buat orang yang mencari ilmu tadi, orang yang keluar dari rumahnya tadi, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu. Oleh karenanya besok walaupun sudah nikah, besok walaupun sudah anak, walaupun punya cucu, mana ada majelis ta'lim, ayo kita hadir. Mana ada kajian, ayo kita berusaha. Walaupun kita sudah pernah mempelajari kitabnya, walaupun kita sudah sering gonta-ganti guru di dalam bab dan kitab yang sama. Kenapa orang-orang dulu itu istimewa? Pemahamannya, pemikirannya dan hatinya bersih. Kenapa? Sebab walaupun beliau kadang sudah mendengar ini kajian, ini kitab, namanya contoh Ayyuhal Wala, contoh Takrib, contoh Jurumiyah, contoh Mutammimah, contoh Sulam Safinah, walaupun sudah mendengar sampai 1000 kali kajian, 1000 kali ustadz, 1000 kali majelis, kitab sama, tapi mereka tetap semangat karena seakan-akan belum pernah melihat atau ngaji dengan kitab yang sama, walaupun sudah berulang-ulang adanya. Supaya apa? Ketika dia datang selalu semangat, ketika dia datang selalu ingin mengambil faedah, sebagaimana faedahnya orang yang belum pernah belajar. Jadi apa? Nanti berkah. Kadang-kadang aduh, yang ngajar ini males, aduh yang ngajar si fulan, saya pernah ini tuh. Akhirnya nanti apa? Bertolak belakang, ilmu tidak bisa masuk. Paham? Ketika kita ini hati kita lapangkan, niat kita bersihkan, siapapun yang ngajar, siapapun yang datang, insya Allah itu adalah keberkahan yang Allah anugerahkan lewat si ustadz atau si santri yang membadali atau yang mengganti atau yang mengisi atau yang memulai kajian tadi. Jadi harus dibersihkan hatinya, hilangkan sifat-sifat yang tercela yang bisa menyebabkan ilmu tidak bisa masuk di wadah dan di tempat kita. Paham ya? Jadi manfaatkan siapapun yang mengajar, siapapun yang mendidik, siapapun yang memberikan faedah, walaupun teman kita, sebaik-baiknya kita dengarkan, kita ambil keberkahan. Karena mungkin apa? Penjelasannya si Ustadz A, si Habib B, si ulama C, itu kadang satu dengan yang lain bisa ada tambah, bisa ada pengurangan. Ini kadang lebih luas, ini kadang lebih sempit dalam penjabaran. Nah, itu kita bisa mengambil faedah-faedah tadi. Mungkin yang belum dijelaskan Habib A, ini dijelaskan sama Habib B, walaupun di dalam bab yang sama.
mungkin yang belum diutarakan atau disampaikan oleh Habib A ataupun Habib B, alhamdulillah dengan ustadz-ustadz kita lebih luas dalam penjabarannya, sehingga pola pikir kita tambah banyak cabang-cabangnya gitu. Jadi harus dibersihkan hati kita, diniatkan ibadah karena Allah untuk menggapai ridhonya Allah, supaya kita selalu mendapatkan keberkahan doa makhluk yang ada di lautan, makhluk yang ada di daratan, ataupun yang ada di atas awan, dengan doa-doa mereka, istighfar-istighfar mereka, permohonan rahmat mereka buat orang yang mencari ilmu. Paling tidak dengan adanya jenengan belajar, kiamat masih lama, karena masih ada orang-orang yang istimewa, orang-orang yang solih, orang-orang yang hatinya ta'aluk dengan masjid, hatinya ta'aluk dengan agama, hatinya ta'aluk dengan syariah yang mulia yang dibawa oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu nggih, semangat gitu. Ya, jangan lupa beli kitab Ayyuhal Walad. Terus yang tidak punya minyak dianjurkan untuk beli minyak. Insya Allah itu minyak asli, tidak ada campurannya, baunya pun awet ya. Terus yang kedua beli minyak. Terus yang ketiga, semangat dalam belajar, jangan pernah bosan. Semoga kelak dimanapun jenengan berada, dimanapun ustadz kita berjuang, semuanya mendapatkan keberkahannya Allah, mendapatkan keridhoannya Allah, mendapatkan kecintaannya Allah, dan semua bisa sukses duniawi, sukses ukhrawi, dan Rasulullah bangga, dan siapapun tetap ridho dengan keberadaan kita. Amin Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Mas Dadang kalau ngaji harus bawa baju ya. Waktu mandi, kalau tidak sholat jamaah suruh nakzir, dihukum juga ya. Waktu ngaji dibangunin, diajak, itu bentuk ta'awun dalam kebaikan ya. Masih ada yang belajar, begitu juga yang lainnya. Syed Fahmi mana, tidak kelihatan mana ya Fahmi? Ngacung mana Syed Fahmi Al-Atos suruh ngaji, coba carikan di mana. Piket enggak, suruh ngaji semuanya. Kalau enggak ada jadwal piket atau jadwal-jadwal yang lain, dimohon semuanya tetap mengikuti pelajaran, tetap mengikuti mujahadahan dan istiqotahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal wa allayakifa. Lan ora oleh mandek, mananya ndak oleh mandek atau berhenti, baina kalimat tayyid takbiri, baina kalimat tayyid takbiri ing dalem antarane kalimah lorone takbir, dalam arti Allah dan Akbar. Baina kalimatayit takbiri ing dalem antarane kalimah lorone takbir, waqfatan kelawan berhenti, tawilatan kang suwe. Bimana suwe di sini apa? Panjang. Tawilatan kang suwi atau dawa atau panjang. Wala qasiratan lan ora oleh berhenti, wala qasiratan lan ora oleh berhenti utawa leren utawa meneng, qasiratan kang sedhela.
Jadi termasuk salah satu di antara sekian banyak syarat sahnya takbiratul ihram. Syarat sahnya takbiratul ihram ya, dikala sholat yang nomor 11 yaitu tidak boleh berhenti di dalam mengucapkan dua kalimat takbir tadi. Artinya antara lafaz Allah dan lafaz akbar, di antara dua kalimat takbir yaitu Allahu Akbar, itu tidak boleh dipisah, tidak boleh diem dengan diem atau pemisah yang lama maupun yang pendek dengan niatan untuk misah, dengan niatan untuk memotong, tidak boleh. Jadi umpamanya Allah Akbar, tidak boleh, paham ya? Jadi tidak boleh memisah di antara dua kalimat takbir ini dengan pemisah, di mana dengan diem. Tidak ngaji antum di mana? Sampai setahun nyari kitab. Ayo ngaji. Tidak boleh wa alla yagifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh memisah, tidak boleh berhenti, tidak boleh memotong di antara dua kalimat takbir ini loh, antara Allah dan lafaz akbar, antara lafaz Allah dan lafaz akbar, dengan pemisah, dengan berhenti, dengan potongan yang lama ataupun yang pendek, dengan niatan untuk memisah itu kalimat atau memotong itu kalimat. Jadi Allahu Akbar. Jadi lafaz Allah dan Akbar tidak boleh dipisahkan dengan pemisah yang lama wala kasirah. Begitu juga tidak boleh dipisah dengan pemisah yang pendek ketika ada niatan untuk memotong atau memisah. Paham ya? Jadi tidak boleh Allahu Akbar, karena ini kalimat-kalimat yang pendek. Masa kata pengen ngambil nafas, kata minggil ini tidak mungkin kan, gitu kan? Kecuali umpamanya Fatihah ini panjang banget, umpamanya 7 ayat, kita katakan pengen kita gabung, tapi di tengah-tengah antara ayat yang keempat atau kelima kadang kita pengen ngambil nafas, diperkenankan, bahkan boleh dipisah dengan niatan bukan untuk memisah huruf dengan pemisah yang lama untuk motong itu enggak, tapi cuma untuk memisah karena ada kepentingan mungkin ngambil nafas supaya makharijul hurufnya betul, supaya tajwidnya pas, tidak masalah, enak gitu kan. Tapi kalau niat untuk motong, kalau niat untuk memisah, tidak boleh, enak gitu. Paham ya? Sehingga kadang nanti takut diganti dengan kalimat yang lain dan dipisah dengan huruf-huruf yang lain, tidak, enak gitu kan. Jadi harus berurutan, harus tartib. Jadi Allahu Akbar, paham? Tidak boleh dipotong, tidak boleh dipisah, tidak boleh berhenti di antara dua kalimat ini, walaupun dengan berhenti yang panjang, begitu juga berhenti yang pendek. Mudah. Allahu Akbar, tidak boleh Allah tambah lagi huruf memene wawu wakbar, tidak boleh wakbar, tidak boleh. Sehingga kemarin kan dikatakan kan tidak boleh ditambah wawu lah, tidak boleh ditambah baik wawu yang hidup atau wawu mati, tidak boleh, enak gitu kan, gitu biar kalimatnya sempurna. Wa ayyusmi'a, dan yang nomor 12 wa ayyusmi'a, wa ayyusma'a lan arep yento yusma'a, betul? Wa ayyusmi'a lan arep yento ngrungokake sapa wong nafsahu ing
awak dhewe ne wong wa ayyusmi alan arep yen to ngrungokake sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong jami akhurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram. Jadi orang yang mengucapkan takbiratul ihram dikala salat, mananya orang yang salat kan pengen mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Setidaknya orang tadi itu mendengar dari lafaz yang diucapkan tadi, dari lafaz takbiratul ihram tadi, dari semua huruf-hurufnya mulai awal sampai akhir, dari Allahu Akbar, dari alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ro. Jadi ketika mengucapkan takbir, orang yang sholat tadi, yang mengucapkan takbir, itu harus mendengar semua huruf-huruf takbiratul ihram. Mulakno takbir ora oleh dibatin. Paham ya? Tidak dengar ini. Paham? Jadi harus dilafadzkan. Dan dari pengucapan tadi, melafadzkan tadi, orang yang sholat itu harus dengar dari hurufnya. Baik dari awal Allah, alif, lam, ha sampai akhir akbar. Itu orang yang sholat harus mendengar semua huruf-huruf daripada takbiratul ihram yang dia ucapkan. Tidak boleh dibatin, harus dilafadzkan. Oleh karenanya ketika jenengan baca Fatihah, itu paling tidak lisan itu harus gerak. Paling tidak telinga jenengan itu harus dengar dari apa yang jenengan baca, ora oleh. Amin. Nah, orang moco iku, ora ono sik krungu iku. Paham? Gitu. Ora oleh dibatin, harus dibaca. Jadi paling tidak orang yang mengucapkan takbiratul ihram ketika sholat Allahu Akbar, itu dia atau dirinya mendengar semua ucapan-ucapan daripada kalimat atau huruf-huruf takbiratul ihram tadi. Paham? Jangan sampai ada yang kelewat, harus dengar semuanya, harus diketahui semuanya. Gitu. Mudeng ya? Wadukhulul waqti, lan masuke waktu. Dalam arti pengucapan takbiratul ihram dikala salat yang mempunyai waktu, contoh duhur, asar, maghrib, isya, ataupun sholat sunnah yang mana sholatnya itu muakkad, mananya yang mempunyai waktu. Kadang anak qobliyah, ba'diyah, lain duha, lain tahajud tak senenge penuh bar turu kan gitu kan. Jadi yang mempunyai waktu. Jadi kalau tidak karena waktu tadi masuk, tidak boleh sholat. Gitu loh maknanya. Mudeng ya. Bil muakkad. Wa dukhulul waqti lan masuke waktu fil muakkati ing dalem salat kang di waktu-waktu. Jadi salat yang mana salatnya itu terjadi karena sudah masuknya waktu. Contoh ba'diyah maghrib, ba'diyah duhur. Ini tidak masuk kalau belum waktu duhur belum masuk. Paham ya? Lah ini tidak boleh kita pengen niat sholat sunnah ba'diyah maghrib padahal waktunya di waktu asar. Usolli fadl memandangkan maghribi karena waktu maghrib, atau usolli sunnat ba'datal maghribi. Lah ini waktunya masih asar, tidak oleh kita mengucapkan takbiratul ihram untuk sholat ba'diyah maghrib dikala waktu asar.
Paham ya? Kita pengen sholat sunnah ba'diyah duhur, tidak boleh dikala waktu duha. Jadi pengucapan takbiratul ihram di dalam sholat yang masuknya karena waktu itu harus duhulul waktu. Harus waktunya wis manjing, waktunya sudah masuk. Pengen melaksanakan sholat duhur ya sudah masuk waktu duhur. Jadi takbiratul ihramnya itu sudah masuk waktu. Ngoten lho maknane. Belum dikala duha sama nusolli fardhu dhuhri, salatnya duha kecuali salat qodhoan. Kecuali salat qodho. Ini salat yang dilaksanakan dikala ada, maknanya pas waktunya gitu maknanya, bukan qodho. Bukan karena untuk nyaur, bukan karena untuk ganti lah gitu. Paham ya? Jadi pengucapan takbiratul ihram di dalam sholat yang mana pelaksanaan sholat tadi itu disebabkan masuknya waktu, maka takbiratul ihram sholat tadi harus sudah masuk waktu. Kemudian pengucapan, pelafatan, peniatan harus sudah masuk waktu. Sholat duhur ya masuk waktu duhur, ba'diyah duhur ya setelah melaksanakan sholat. Paham ya? Pengen sholat sunnah qobliyah asar sudah masuk waktu pelaksanaannya sebelum melaksanakan sholat gitu loh maknanya. Maghrib sudah masuk waktu pengen sholat ba'diyah paling tidak habis melaksanakan sholat sunnah Jadi pelafatan takbiratul ihram di dalam sholat yang mana pelaksanaan atau pengerjaan atau kewajiban sholat tadi berdasarkan masuknya waktu, maka tidak sah kita pengen pelafatan takbiratul ihram untuk sholat yang dil muakkad tadi, yang mempunyai waktu tadi, di kala waktu belum masuk, tidak sah. Jadi harus waktu sudah masuk. Niat sholat duhur ya waktu duhur sudah masuk. Niat sholat asar ya waktu asar sudah takbiratul ihramnya mana loh sudah masuk, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah manfaah fiddin wa dunya wal akhirah. Ya jangan lupa siwak. Ngerti siwak? Napa niki? Regane piro Kang siwak kan? 15. Minyak regane piro Kang? Asli itu. Asli minyak. Terus ayuhal walad paling 50.000 iso kanggo seumur hidup nih. Ya. Gitu, semoga barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Intinya antara kalimah takbiratul ihram dari lafaz Allah dan lafaz akbar itu tidak boleh dipisah, itu tidak boleh diputus dengan pemutusan yang lama. Jadi antara Allah dan akbar itu tidak boleh berhenti di tengahnya dengan berhenti yang lama ataupun yang pendek dengan niat untuk berhenti, tidak boleh. Terus yang kedua, pelaksanaan takbiratul ihram setidaknya biar Kang saya mau pulang, tidak apa-apa Mas Adit, bun semua huruf-hurufnya itu diketahui atau didengar oleh orang yang mengucapkan takbiratul ihram tadi, atau orang yang pengen melaksanakan sholat tadi. Jadi saya mengucapkan takbiratul ihram itu loh, saya mengucapkan Allahu Akbar itu loh, paling tidak dia harus mendengar semua huruf-huruf takbiratul ihramnya tadi. Terus yang ketiga, sholat yang pelaksanaannya ini disebabkan karena masuknya waktu, maka pelaksanaan takbiratul ihram ketika waktu sholat sudah masuk. Paham ya? Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah atau takbirnya tidak sah. Kemudian, jadi sholat yang pelaksanaannya karena disebabkan waktu duhur, asar, maghrib, isya, qobliyah duhur atau qobliyah asar, atau ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, qobliyah isya atau ba'diyah isya atau qobliyah subuh, itu sudah masuk waktu yang sholat tadi mau dilaksanakan. Kalau belum masuk waktunya nanti tidak jadi qobliyahnya, tidak jadi duhurnya,
Tidak jadi qobliyah asarnya, tidak jadi asarnya. Gitu loh maknanya. Paham? Lain sholat sunnah mutlak, yang penting bukan pelaksanaannya di waktu yang haram untuk melaksana. Lu kok ono waktu sih haram untuk melaksanakan tobah? Ada. Kau habis melaksanakan sholat asar, di situ tidak ada sholat sunnah lagi sampai matahari tenggel. Paham? Tidak oleh. Nek diwai. Gitu. Terus kau habis melaksanakan sholat subuh, tidak ada orang melaksanakan sholat sampai terbitnya matahari, kecuali sholat yang memenuhi sebab yang didahulukan. Nah, itu nanti penjelasannya ada di kitab Fathul Mu'in, ada di I'anah, ada di kitab-kitab yang lain. Yang penting intinya paling tidak garis besarnya nak bar sholat subuh kurang sholat sunnah sampai terbitnya matahari. Habis sholat asar tidak ada sholat sunnah sampai tenggelamnya matahari. Adapun perincian yang lain nanti ada sholat yang punya sebab didahulukan atau sebabnya diakhirkan, nanti penjabarannya bagaimana, perinciannya bagaimana di kitab-kitab yang lebih luas, penjelasannya lebih luas, ibarah yang diterangkan oleh para masyayikh dan ustadz-ustadz kita. Paham ya? Tapi garis besarnya kurang lebih seperti itu. Ngoten lho. Jadi benawan dewi tidak mikirnya terlalu panjang. Semoga berkah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فراحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطالعا على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع حسناتي وسامح لي فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راهب في الرضا مستسلم لقضاء واكتبني من أولياء واسلك بسبيل هدى والحقني بأسفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا فاتب علينا التوبة كل حوبة واستر لنا العورة وأمن روآتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر لخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجود المنى لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد توشيح به والحمد لله في البدء والتنين.